So today we'll start about understanding about the second option, so which is nothing but a modeling, right? So the second important thing, so మనం ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే we started with extracting the data from different sources, right? And we also talked about how to connect to sources, different sources, దాని నుంచి డేటాని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో వాటిపైన మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎలాగా పెర్ఫామ్ చేయాలి, లైక్ if you don't have the data in a correct format, how to perform the transformations we have done using Power Query editor window. Okay, so once you're done with the data, like మీరు డేటాతో ప్రిపేర్ చేశారు, యు ఆర్ డన్ విత్ మేకింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ డేటా అండ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు మీ డేటాని పర్ఫెక్ట్ గా. సో ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ విత్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్, అంటే ఒక టేబుల్ కాకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ విత్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్, ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ హియర్ మోడలింగ్. Modeling is nothing but building a relationship between one table to other table. So why we need to use a modeling? So modeling వల్ల help ఏంటి, అసలు modeling అంటే ఏంటి, like so we'll try to understand అసలు ఇక్కడ modeling ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. So to understand little bit background కి వెళ్దాం. సో modeling is nothing but a relationships అంటాను. అంటే relationships అంటే we generally call it as a RDBMS system. RDBMS system అంటే relational database management system, right? Relationships. So relationships ante why we need to create a relationships. So general notation enti ante, so when you say if we are trying to store the data in a single place or a single table, so ఒకే చోట సింగిల్ టేబుల్లో కానీ సింగిల్ క్వైరీలో కానీ స్టోర్ చేస్తే డేటాని రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి ఏ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రాబ్లం. సో మనకి జనరల్ గా ఫినామినన్ ఏం చెప్తారంటే when you are going dealing with the RDBMS system కానీ or else if you talk with the according to a data, so don't store everything into a single table. సో అంటే ఒక సింగిల్ ప్లేస్ లో స్టోర్ చేయొద్దు ఎవ్రీథింగ్. సో ట్రై టు divide it and play it with it. Okay, so don't go with the storing everything into a single table or a single query. సో మనకి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఓన్లీ ఒక డేటానే వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఓకే. సో బికాస్ at that point of the time, if I was getting only for one query, okay, that was not problem. If you are getting the data from multiple sheets, if you are getting the data from multiple tables, so then we need to understand that వాటి మధ్యలో మనం రిలేషన్షిప్స్ ని ఎలాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, వాటి మధ్యలో లైక్ కనెక్టివిటీని ఎలా తీసుకురావాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. సో బికాస్ పవర్ బిఐకి వన్ ఆఫ్ ది కోర్ చెప్పాలి అంటే వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్, ఈ రిలేషన్షిప్స్ మోడలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఒక టేబుల్ కి ఇంకొక టేబుల్ కి ఆర్ ఒక క్వైరీకి ఇంకొక క్వైరీకి మనం 4 different types of relationship ఇవ్వచ్చు. సో we'll try to give single table, single queries ki no need of any relationship. No need of a relationship. When we are bringing data from multiple tables or multiple sheets nunchi or multiple queries from different sources. So then we need to understand that we should sources nunchi vachinappudu, then we need to see that we can establish relationships, right? So relationships. So relationships, so there are divided into 4 different types of relationships. One to many. Okay, so we'll try to understand what is one to many also, each and everything. So there are 4 different. One to many. So second relationship is one to one. Okay, so ఒకటి one to many తీసుకొచ్చారు, ఒకటి one to one. Next many to one. సో many నుంచి one కి, అలాగే many to many. సో ఈ రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి, మెనీ టు మెనీ అంటే ఏంటి, మెనీ టేబుల్స్, వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్, అసలు ఈ రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి. సో వీళ్ళు అన్నారు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అన్నారు, మల్టిపుల్ షీట్స్ అన్నారు, మల్టిపుల్ క్వైరీస్ నుంచి డేటా వచ్చినప్పుడు వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ప్లేస్ చేయాలి. సో హౌ వి డీల్ విత్ దిస్ వన్ టు వన్, వన్ టు మెనీ.
many to many. Okay, so we'll try to understand by examples. Okay, so first of all, when you have a table like, simple to understand for us, when you have a table like I could say that state and cities, right? So you have a tables like state and cities. A single state has a number of cities, right? ఒక స్టేట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ సిటీస్ ఉండొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఇంకా మనం ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే స్టేట్ హ్యాస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అని చెప్పచ్చు. సిటీస్ అని కన్నా కన్నా స్టేట్ హ్యాస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. అంటే ఒక స్టేట్ తీసుకుంటే వన్ స్టేట్ హ్యాస్ ఎ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్. సో దట్ ఈస్ అంటే స్టేట్ అనేది ఒక టేబుల్ అయితే, సో స్టేట్స్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఉన్న ఈ టేబుల్ ఒకటి అయితే, డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నది ఒక టేబుల్ అయితే, ఒక స్టేట్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయి. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ వీఆర్ ట్రైన్ టు బైండ్. సో మనకు కామన్ గా చాలా మంది బయట కామన్ గా చెప్పే రిలేషన్షిప్ ఏంటి? సో ఒక డిపార్ట్మెంట్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటే దాని కింద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటాయి. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఒకటి అయితే, ఎంప్లాయీ టేబుల్ అయితే దానికి దీనికి ఏ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇవ్వచ్చు మనం? 1 to many రిలేషన్షిప్. అలాగే సో వేర్ ఐ కెన్ సే దట్ కస్టమర్ ఐడి ఆర్ అకౌంట్ ఐడి విత్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో లెట్స్ సే బ్యాంక్ ఒక కస్టమర్ ఐడికి ఒకటే అకౌంట్ ఉంటుంది, ఓకే అకౌంట్, right? So that is what 1 to 1. So likewise many to 1 ante, so let's say employee versus manager, right? Many employees are tagged, so different number of employees are tagged under a single manager. So right, so ilag manaki different tables ante when you got the data, first we need to understand how can we put this relationships ante deentlo 1 to 1 petacha, 1 to many petacha, many to 1 petacha anedi మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో దీనికి కొంచెం మనం ఇది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా వెళ్ళాం కాబట్టి, సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే కొంచెం స్టెప్ బ్యాక్ చేద్దాం. So we'll try to step back, ఒక step back వెళ్ళి, so I want to understand why we need to create this relationships. అసలు దీని వల్ల రియల్ గా యూజ్ ఉందా? సో ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఏ రిలేషన్షిప్ అండ్ we call it as a థింగ్ ఏమంటాం అంటే దాన్ని నార్మలైజేషన్ అంట. ఓకే, అంటే ఈ రిలేషన్షిప్స్ అంటే సింగిల్ టేబుల్ ని మల్టిపుల్ టేబుల్స్ గా డివైడ్ చేసి వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం అనే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ డివైడింగ్ and establishing the relationship, establishing the relationship, we call it as a normalization. ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాం అంటే we call it as a normalization process. సో దానికోసం అసలు వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్ అంటే రిలేషన్షిప్ వల్ల ఏమవుతుంది అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా అండర్స్టాండ్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ నార్మలైజేషన్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ద బేస్. అంటే మనం ఒక రేపొద్దున ఎవరైనా ఒక ప్రాసెస్ ని ఇన్వాల్వ్ చేశారు అంటే దానికి ఒక యూస్ఫుల్నెస్ ఉండాలి కాబట్టి, సో వై దే హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్. సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు గో బ్యాక్ ఎ బిట్ అండ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో లెట్ సపోజ్ జనరల్ గా ఒక డేటా స్టోర్ చేసేటప్పుడు, సో పీపుల్ వితౌట్ నార్మలైజేషన్, విత్ నార్మలైజేషన్ అంటే వితౌట్ నార్మలైజేషన్ అంటే టేబుల్ డేటా అంతా కూడా ఒకే టేబుల్ లో స్టోర్ చేయడం, with normalization and dividing it into multiple tables and establishing the relationship. That is what my agenda here. Okay, for suppose simple example, we have a table which contains like information like this. So దీంట్లో మీరు చూస్తే ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది, ఈ నేమ్ ఉంది, శాలరీ ఉంది, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కూడా ఉంది, రైట్? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీకి ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది, ఎంప్లాయీ నేమ్, శాలరీ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ విచ్ డిపార్ట్మెంట్ హీ బిలాంగ్స్ టు. సో మనకి ఏమన్నారంటే యాజ్ పర్ ద నార్మలైజేషన్, యాజ్ పర్ ద రూల్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్, సో 2 different forms of data అంటే 2 entities అంటే 2 different entities సంబంధించిన డేటా ఒకే టేబుల్ లో స్టోర్ చేయొద్దు అన్నారు. సో ఎంటిటీస్ అంటే ఏంటి? సో లైక్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకటి ఎంటిటీ అయితే డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంకొక ఎంటిటీ, రైట్? సో అంటే 2 different entities కి అంటే 2 different forms of డేటాకి సో మనం ఒకే చోట స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దానివల్ల డిస్అడ్వాంటేజ్ ఉంది. సో మీరు దానివల్ల మీరు డిస్అడ్వాంటేజ్ ఫీల్ అవుతారు ఇఫ్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ఏ సింగిల్ టేబుల్. అంటే వాట్ ఈస్ ద డిస్అడ్వాంటేజ్? ఐ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో అడ్వాంటేజ్ ఏమొస్తుంది డివైడ్ చేస్తే అండి? ఫర్ సపోజ్ నేను రెడ్ లో హైలైట్ చేశాను చూడండి, దీస్ పీపుల్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ఆర్. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి 4 rows ఉన్నాయి అనుకోండి.
So these all employees belongs to a department known as HR. And if it is in the single table, and these all people belongs to a department name known as HR. So sometimes some other day, okay, మీరు ఇలా స్టోర్ చేశారు బానే ఉంది. So some other day someone came here and asked that HR అనే దాని డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ రీనేమ్ అయ్యింది. సో యూ నీడ్ టు అప్డేట్ ఇట్ యాజ్ ఏ HRS. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే హెచ్ఆర్ అనే నేమ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ హెచ్ఆర్ఎస్ గా అప్డేట్ చేయాలి అన్నాడు. సో ఓకే, మనం ఐడెంటిఫై చేసాం 4 rows లో మనకి 3 rows, ఆబ్వియస్లీ మనకి 3 rows ఉన్నాయి. సో మన 3 rows ని హెచ్ఆర్ ని హెచ్ఆర్ఎస్ గా మార్చాల్సి వచ్చింది. లెట్స్ అస్యూమ్ ఇదే టేబుల్ ఇదే స్ట్రక్చర్ లో లెట్స్ అస్యూమ్ 1 lakh రికార్డ్స్. ఓకే, 1 lakh రికార్డ్స్ లో 90,000 రికార్డ్స్ హెచ్ఆర్ తోటే ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీరు హెచ్ఆర్ ని హెచ్ఆర్ఎస్ గా మార్చాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో హెచ్ఆర్ ఎక్కడైతే ఉందో దే నీడ్ టు అప్డేట్ విత్ హెచ్ఆర్ఎస్ విత్ సమ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ మాన్యువల్ ఎఫర్ట్, వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్. ఓకే, విచ్ విల్ ఆబ్వియస్లీ టేక్ టైమ్, రైట్? Obviously it will take time because let's assume 10 lakhs records or 9 lakhs records HRS మీదే ఉన్నాయి, HR మీదే ఉన్నాయి, మేబీ 1 lakh సేల్స్ మీద ఉన్నాయి. అండ్ 1 lakh రికార్డ్స్ వదిలేస్తే 9 lakh రికార్డ్స్ మీరు కష్టపడి హెచ్ఆర్ ని హెచ్ఆర్ఎస్ గా మార్చాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇట్ ఇన్ ద సింగిల్ టేబుల్. కానీ మనకి ఏం చెప్తున్నారు, ఈ నార్మలైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే మీకు దీని మీద ఉన్న మీరు స్పెండ్ చేసే 9 lakhs ఎఫర్ట్ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నారు. అంటే మీరు 9 lakh రికార్డ్స్ ని అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండి. అవునా? సో అంత పవర్ఫుల్ లా నార్మలైజేషన్ హౌ ఇట్ విల్ బి డన్ అంటే వాట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డూ ఈస్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డివైడ్ దీస్ టేబుల్స్ ఇంటూ 2 different tables. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డిడ్ ఇట్ హియర్. కింద చూడండి. సో ఐ డివైడెడ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ సెపరేట్లీ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ యాజ్ సెపరేట్లీ యాజ్ ఎ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. సో డివైడ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఐ డిడ్ ఈస్ ఐ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఎ brown color. If I say brown color, the importance is each and every table should contain an ID column. అంటే ఆ టేబుల్ కి ప్రతి టేబుల్ కి ఒక కాలమ్ ఉండాలి, ఐడి కాలమ్ దట్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైస్ ఈచ్ రో అనే టేబుల్. యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైస్ ఈచ్ రో అనే టేబుల్ అన్నామంటే ఈ రో ఐడెంటిఫై చేయాలంటే నేను దేంతో ఐడెంటిఫై చేస్తానండి, 101. దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే 102, దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే 103. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక టేబుల్లో ఒక కాలమ్ ఉండాలి, దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ ఇక్కడ ఎంప్లాయిడ్. సో అలాగే ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ తీసేసాను. సో డిపార్ట్మెంట్ తీసేసి నేను సెపరేట్ గా ఒక లిస్ట్ తయారు చేశాను. సో చూడండి, విచ్ కంటెంట్స్ ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్. ఐడి పెట్టాను, దానికి ఒక ఐడి జనరేట్ చేశాను, ఆ ఐడికి నేమ్ కి ఒక ఐడి జనరేట్ చేసి ఇచ్చాను. ఐడి ఏదైతే జనరేట్ అయిందో ఆ ఐడిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏదైతే ఈ వరకు నేమ్ ఉండేదో అక్కడ నేను ప్లేస్ చేశాను. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా దీనికి నేను లింకేజ్ పెట్టాను. సో దెర్ ఈస్ అ లింకేజ్ బిట్వీన్ దిస్ థింగ్. instead of names I created IDs which uniquely identifies each and every row in a table and made a linkage between this table to this table. సో అంటే ఐ వాజ్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ లింకేజ్ పెట్టలేదు అనుకోండి, మరి ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏ ఎంప్లాయ్ జాయిన్ అవుతున్నాడు అనేది మనకు తెలియదు, రైట్? మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీ అవుట్ అవ్వాలి, ప్లస్ మనకి నార్మలైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ఏమన్నాడు, ఒకే చోట 2 టేబుల్స్ ని ఉంచొద్దు, 2 డేటా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డేటా ఏదైతే ఉందో, 2 డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక చోట స్టోర్ చేయొద్దు, దాన్ని డివైడ్ చేసి దాని మధ్యలో ఏం చెప్పాడు, రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేశాడు. ఈ రిలేషన్షిప్ వల్ల 2 అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఏ ఎంప్లాయీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో చేరుతారని తెలుస్తుంది, అలాగే మన కంపెనీలో లేని డిపార్ట్మెంట్స్ కి ఎంప్లాయీస్ ఎవరు ఎంటర్ అవ్వలేరు. ఎందుకంటే వీటిలో చెక్ చేసుకుంటది, మీరు దీంట్లో ఎంట్రీ చేద్దామని ట్రై చేశారనుకోండి ఎంప్లాయీస్ లో, ఆ ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ 40 అని కొట్టారనుకోండి, అది వెళ్ళి అక్కడ చెక్ చేసుకుంటది, ఓకే ఉందా లేదా డిపార్ట్మెంట్, లేని డిపార్ట్మెంట్ ని ఎంటర్ చేయలేరు. ఆ బైండింగ్ కూడా వస్తుంది మనకి. అంటే ఈ రిలేషన్షిప్ వల్ల వాలిడేషన్ అయిపోతుంది, సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ అవుతుంది, అలాగే ఈజీనెస్ ఆఫ్ డేటా మెయింటెనెన్స్ ఆల్సో. అది ఎలా అంటారా, సో ఇక్కడ మీరు హెచ్ఆర్ ఏదైతే 3 సార్లు అప్డేట్ చేయాలో 9 lakhs మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం 10 lakhs లో, ఇప్పుడు రేపొద్దున నేను సెపరేట్ చేసేసాను. సో ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంప్లాయీస్ కి, రేపొద్దున మీరు ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇక్కడికి వెళ్తారు, విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద ఎంప్లాయీ. సో ఎంప్లాయీని టచ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. వెన్ యూ రియల్లీ రిక్వైర్ అబౌట్ డిపార్ట్మెంట్స్, డైరెక్ట్లీ గో టు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అండ్ ఫెచ్ ఇట్. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, హెచ్ఆర్ ని హెచ్ఆర్ఎస్ గా మార్చాలంటే ఎక్కడ మార్చుతారండి, ఇక్కడ మార్చుతారు అంతే. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ని అప్డేట్ చేస్తారు, ఓన్లీ ఒక రోని అప్డేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ 9 lakh రికార్డ్స్ మీరు సెపరేట్ చేసేసారు కాబట్టి ఐడి స్టేస్ ద సేమ్.
మీరు నేమ్ని హెచ్ఆర్స్ గా మార్చితే డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్కి వచ్చి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ మార్చితే సరిపోతుంది. హార్డ్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ 1 row, అంతే కదా. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎ ట్రబుల్ ఆల్సో ఫర్ అస్. అండ్ ఈవెన్ మనకి ఆ హెచ్ఆర్ తోటి హెచ్ఆర్ఎస్ అని మార్చినా కూడా ఈ ఐడి కామన్ గా ఉంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ఐడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మ్యాచ్ అవుతాయి. సో దట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు గ్రాప్ ద డేటా ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అలాంగ్ విత్ ద డిపార్ట్మెంట్. It's not only providing the linkage, it is also providing the validation for us. When someone enters, అంటే మనం ఒక కంపెనీ ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి, లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఈ రెండు టేబుల్స్ లో ఏ టేబుల్ ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, ఏ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం? ఒక డేటాబేస్ కానీ ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లోనే మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ నేను ఏ టేబుల్ రాస్తాను? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ రాస్తాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నేను కంపెనీ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఏ ఎంప్లాయీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో పడతాడా అనేది నేను చూసుకుంటాను. సో అందుకే ఈ టేబుల్ ఏమంటానంటే నేను పేరెంట్ టేబుల్ అంటాను. సో పేరెంట్ ఎందుకంటే ఈ పేరెంట్ నుంచే మనకి చాలా మంది దాని కింద చాలా మంది చైల్డ్స్ వస్తారు, రైట్. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే 1 to many రిలేషన్షిప్ అంటారు. సో పీపుల్ కాల్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ మేనర్స్, డిఫరెంట్ దాంట్లో కాల్ చేస్తారు. ఒకళ్ళు ఏమంటారంటే పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ అంటారు. సో ఈ పేరెంట్ కి లెట్స్ సే 10 అనే డిపార్ట్మెంట్ కి నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్స్ ఉన్నారు, చిల్డ్రన్. ఐ వుడ్ సే దట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ చిల్డ్రన్. 10 డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన చిల్డ్రన్ వీళ్ళు. ఓకే, 10 డిపార్ట్మెంట్ కి ఎవరైతే మ్యాచ్ అవుతున్నారో వాళ్ళు 10 డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన చిల్డ్రన్. అలాగే 20 డిపార్ట్మెంట్ కి ఎవరైతే మ్యాచ్ అవుతున్నారో వారు 20 డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన చిల్డ్రన్. సో దీన్నే మనం ఇంకో విధంగా కాల్ చేయాలంటే 1 to many. అంటే ఒక సింగిల్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ ట్యాగ్డ్ విత్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. అంతే కదా. మనం కంపెనీలోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఒక డిపార్ట్మెంట్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారా? రైట్. మీరు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన ఉంటారు, నేను ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన ఉంటారు. అలాగే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఒక టేబుల్ కి ఇంకో టేబుల్ కి ఆ లింకేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం రిలేషన్షిప్ అంటాం. ఆ లింకేజ్ ఫామ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం ఒక టేబుల్లో ఉన్న డేటాని వేరే టేబుల్ తో మ్యాచ్ చేసి దాంట్లో ఉన్న డేటాని తీసుకురావచ్చు. సో దట్ ఈస్ వేర్ వి థాట్ అబౌట్ మర్జింగ్ క్వైరీస్ as well. రైట్. టూ టేబుల్స్ ని కంబైన్ చేసి ఆ లింకేజ్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వేరే టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్ తీసుకురావడం. రైట్. హియర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ద సేమ్. ఆ లింకేజ్ ని మనం ఏమంటున్నాం? దట్ లింకేజ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్స్. సో దాన్ని ఇంకో రకంగా కాల్ చేయాలంటే చెప్పాలి అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ ఎ ఫారెన్ కీ ఈజ్ రెఫరెన్స్ టు ది డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ప్రైమరీ కీ. ఈ బ్రౌన్ కలర్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను యూనిక్ ఐడి అంటున్నాను కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటారంటే ప్రైమరీ కీ అంటారు. ఏమంటారండి? ప్రైమరీ కీ. సో ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటంటే యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్. అంటే అది యూనిక్ గా ఉంటది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవరి టేబుల్లో అండ్ దాంట్లో నల్స్ వాల్యూస్ ఉండవు. యూనిక్ అంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ రిపీట్ అవ్వవు. ఎందుకంటే ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఫిక్స్. ఓకే, మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చెయ్యాలి అంటే నేను నేమ్ తోటి ఐడెంటిఫై చేయలేను. ఎందుకంటే మీ నేము రాజు అయి ఉండొచ్చు, నా నేము రాజు అయి ఉండొచ్చు, కానీ మనకి లైక్ ఏ ఫస్ట్ నేమ్ డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు. సో నీ నేమ్ కన్నా వెన్ ఐ గో విత్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవ్రీవేర్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు లాగ్ ఇన్ విత్ యువర్ ఎంప్లాయీ ఐడి విచ్ ఇస్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ అక్రాస్ ది కంపెనీ. అలాగే మీరు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారంటే యువర్ కస్టమర్ ఐడి ఈస్ ద యూనిక్ థింగ్ విచ్ ఇస్ అలాగే మన ఆధార్ ఐడి, సో విచ్ ఇస్ యూనిక్, రైట్. సో అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రైమరీ కీస్ అంటాం. ఓకే, సో అందుకే బ్రౌన్ కలర్ లో నేను హైలైట్ చేసింది ఏంటి అంటే ప్రైమరీ కీస్, వేర్ ఇస్ అ బ్లూ కలర్ థింగ్ ఈజ్ ఏ ఫారెన్ కీ విచ్ ఇస్ ఏ రిఫరెన్స్. అంటే రెఫరెన్స్ అని ఎందుకన్నాను? యాజ్ ఎ సెట్ దట్ మనం ఒక ఎంట్రీ వేస్తున్నాం అనుకోండి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో, ఆ రెఫరెన్స్ ఎప్పుడు ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది? ప్రైమరీ టేబుల్లో. అంటే ప్రైమరీ కీ అంటే ఈ ఫారెన్ కీకి సంబంధించిన ప్రైమరీ కీ టేబుల్కి వెళ్ళి దాంట్లో ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. లెట్స్ సే నేను 40 డిపార్ట్మెంట్ ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి, వెంటనే ఫారెన్ కి ఏం చేస్తుంది? ఈ ఫారెన్ కి వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడికి లింకేజ్ ఉంది కదా, ఆ రెఫరెన్స్ తీసుకుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రెఫరెన్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో 40 అనే డిపార్ట్మెంట్ ఉందా లేదా అని చూస్తుంది. లేదు అంటే ఇట్ విల్ నాట్ ట్రై టు ఎంటర్, ఇట్ విల్ స్టాప్ ద పీపుల్. ఓకే బాస్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ 40, యూ కెన్ ఓన్లీ ఎంటర్ విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ 10, 20 అండ్ 30 దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ. మన కంపెనీలో ఉన్నాయే 3 డిపార్ట్మెంట్స్, కొత్త డిపార్ట్మెంట్ లో ఏ ఎంప్లాయీని యాడ్ చేయలేవు. సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఫర్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ. అంటే అన్వాంటెడ్ డేటా ఎంటర్ అవ్వకుండా పర్ఫెక్ట్ డేటా ఎంటర్ అవ్వటానికి మన ఆ డేటా ఇంటిగ్రిటీ కాపాడటానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
So that is what we need to divide the tables into multiple tables. That is the reason people started not storing everything into a single table. దీంట్లో ఆ చెక్ లేదు, ఎవరు ఏదో డేటాను ఎంటర్ చేసేయచ్చు. అసలు ఆ చెక్, ఆ అవైలబిలిటీ, ఆ కండిషనర్స్ లేదు, రైట్? సో ఎప్పుడైనా ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాను ఎంటర్ చేసేయచ్చు. నో చెకింగ్ ఈస్ దేర్, డేటా ఇంటిగ్రిటీ లేదు, డూప్లికేట్స్ ఎంటర్ అయిపోవచ్చు. ప్లస్ డేటా హెవీ అయితే సింగిల్ టేబుల్ నుంచి డ్రా చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వి ఫేస్ ఇట్. సో దానికోసమే దే స్టార్టెడ్ విత్ ఎ రూలింగ్ నోన్ యాజ్ రిలేషన్షిప్. సో యూ నీడ్ టు స్టోర్ ద ఇండివిజువాలిటీ ఆఫ్ డేటా ఇంటూ సెపరేట్ టేబుల్స్. ఎంప్లాయీస్ అనేది ఎంప్లాయీకి సెపరేట్, డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ సెపరేట్. సో యూ నీడ్ టు ఆల్వేస్ షో ది సెపరేట్నెస్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువాలిటీ డేటా. ఓకే, సో దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను చూడండి ఇక్కడ రిలేషన్షిప్స్ లో. సో ఎంప్లాయీ అనేది మెనీ అయితే మేనేజర్ అనేవాడి 1. ఒక మేనేజర్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఒక మేనేజర్ తీసుకుంటే నేను ఇలాగే మేనేజర్ టేబుల్ తీసుకుని ఎంప్లాయీ టేబుల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. మేనేజర్ టేబుల్స్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ మేనేజర్స్, లైక్ మనకి డిఫరెంట్ మేనేజర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మేనేజర్స్ టేబుల్లో ఉంది. అలాగే ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉంది. అస్యూమ్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మేనేజర్ ఈస్ ట్యాగ్డ్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఒక మేనేజర్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఆ ప్రాజెక్ట్ కి మేనేజర్, వాడికి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ట్యాగ్ అయి ఉంటారు. సో అలాగే సో నెక్స్ట్ రివర్స్ చేస్తే 1 to many అంటే ఒక సిటీ, 1 city హ్యాస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ టౌన్స్, రైట్? సో అలాంటివి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి రియల్ టైమ్ లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ ఫిల్ చేస్తూ ఉంటాం, లైక్ వేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ కానీ ఎక్కడైనా ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఒక కంట్రీ సెలెక్ట్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ స్టేట్స్ చూపిస్తాయి, దట్ ఈస్ 1 to many. ఒక స్టేట్ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ సిటీస్ చూపిస్తాయి, దట్ ఈస్ 1 to many, రైట్? ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ కోఆర్డినేషన్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే దిస్ టేబుల్ ని పేరెంట్ టేబుల్ అంటారు కొంతమంది. సో పీపుల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ టేబుల్ ఆర్ 1 table ఆర్ మాస్టర్ టేబుల్ అంటారు, విచ్ కంటైన్స్ యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ ఎ పేరెంట్ టేబుల్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ మాస్టర్ టేబుల్ యాజ్ వెల్. ద నోటేషన్స్ చెప్తున్నారు, పీపుల్ విల్ కాల్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మేనర్. సో ఓకే, మాస్టర్ టేబుల్ ఉంది చూసావా అంటాడు. మాస్టర్ టేబుల్ లో ఎప్పుడు ఏముంటది, యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, డూప్లికేట్ వాల్యూస్ కానీ రిపీటెడ్ వాల్యూస్ కానీ అసలు ఉండవు. సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా డూప్లికేట్, ఇప్పుడు ఇక్కడైనా మనకి డూప్లికేట్ వాల్యూ లాంటి 10 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది. సో ఇక్కడ అలాంటిది ఏమైనా ఉందా? సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడీకి హెచ్ఆర్, 20కి సేల్స్, 30కి ఐటీ. అంటే పేరెంట్ టేబుల్ ఎప్పుడు యూనిక్ గా ఉంటది, దానిపైన ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఈ టేబుల్ నే మనం ఏమంటాం, మాస్టర్ టేబుల్ అని కూడా అంటారు. So why I was trying to give this notation is when somebody asks you, so what type of relationship is there between a master table and a detailed table under? They will not call it as a parent and child any. Some people say it as a master and a detailed table under. Some people call it as a 1 to many relationship lo highlightation enti and. So or some people say the master ki detailed table ki relationship enti. So master table ante this is a parent table, detailed table ante ఆ మాస్టర్ కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటి, డీటెయిల్ టేబుల్. సో ఓకే, సో దట్ ఈస్ మేర్ 1 to many రిలేషన్షిప్ అనేది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో విల్ హ్యావ్ ఏ 1 to many రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ టేబుల్స్ వేర్ వీ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ కోఆర్డినేషన్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ 2 tables ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోరింగ్ ఇట్ ఇన్ సింపుల్ సేమ్ టేబుల్. సో మనకి చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యే రిలేషన్షిప్స్ ఏంటంటే 1 to many ఆర్ many to 1 రిలేషన్షిప్ ఆర్ 1 to 1 రిలేషన్షిప్. అదే కస్టమర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఒక కస్టమర్ ఐడికి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవి మనకి ఈజీగానే అండర్స్టాండ్ అవుతాయి, రైట్? ఎందుకంటే మనం రెగ్యులర్ గా చూసే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ రావచ్చు, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో 1 to many. అలాగే ఇంకా మన ఆఫీస్ లో కూడా చాలా చూడొచ్చు, ఒక ఫ్లోర్ లో 1 floor కంటైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్, అలాగే మనం ఎన్నైనా కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కెన్ కోరిలేట్ 1 to many రిలేషన్షిప్స్ తోటి, రైట్? స్టూడెంట్స్, ఒక క్లాస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. క్లాస్ 1 అనే దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. క్లాస్ 2 అంటే క్లాస్ కి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కి పెడితే క్లాస్ ఏ అనే దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, క్లాస్ బి అనే దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, రైట్? సో ఆ విధంగా మనం చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ గెట్ ఇట్. సో మనం ఎప్పుడైనా డేటా ఇచ్చినప్పుడు when you are saying that somebody gave the data, first we need to understand that ఒక టేబుల్ కి ఇంకో టేబుల్ కి మన ఆ రిలేషన్షిప్
ఆ కండిషన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది 1 to many, many to 1, 1 to 1. ఎందుకంటే బిఫోర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రిపేర్ ఎ పవర్ బి రిపోర్ట్, ఫస్ట్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ రిలేషన్షిప్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతున్నామా, ఏ టేబుల్ కి అయినా కూడా. దాంట్లో కూడా పవర్ బి హెల్ప్ చేస్తుంది మీకు ఆటో డిటెక్షన్ చేసి. కానీ ఆటో డిటెక్షన్ చేసింది కదా అని మీరు డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్. యూ నీడ్ టు ఇన్వాల్వ్ అండ్ యూ నీడ్ టు చెక్ దట్ ఈస్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్. సో ఆ వ్యాలిడ్ లేదు, ఉందా లేదని చెక్ చేయడానికి నాలెడ్జ్ మనకి. Okay, so that is where I was trying to understand you one to many parent and child relationship. So easily understandable, right? Employee, manager, city and town, customer and a bank account. అది ఆధార్ అని చెప్పొచ్చు. ఒక ఆధార్ కి ఒక ఒక్కొక్క లైక్ ఒక పర్సన్ కి, సిటిజన్ కి ఒకే ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ 1 to 1, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి, సో దీన్ని కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి అండర్స్టాండ్, ఎందుకంటే మనం ఏం చెప్పాం, 1 to 1 చెప్పాం, 1 to many చెప్పాం, many to 1 రివర్స్, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు, మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండ్. అండ్ దిస్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ ఎనేబుల్డ్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ విత్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఆ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ తోటి కానీ మల్టిపుల్ షీట్స్ అన్నప్పుడు మన ఈ థాట్ ప్రాసెస్ రావాలి. ఓకే, కానీ నెక్స్ట్ ఉంది ఏంటి అంటే మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. సో దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అనేది కొంచెం క్రూషియల్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎందుకని, మీరు రెగ్యులర్ గా చూసి చాలా రెగ్యులర్ గా ఉంటాయి. 1 to 1, 1 to many is very straight forward, it can easily understand. బట్ మెనీ టు మెనీకి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ లైక్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ హౌ యూ విల్ సాల్వ్ ది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. అదొక చిన్న రిడిల్ లాంటిది. సో లైక్ సింపుల్ టు సే దట్ మనకి ఒక మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు డేటా ఎలా ఉంటుంది, సో దాన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసి క్లయింట్ కి పర్ఫెక్ట్ డేటాని ఇవ్వచ్చు. Okay, so they will ask in the interview also, if you have any many to many relationship within the same table, how you will try to solve it. So దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు అనేది కూడా అడుగుతారు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డేటా విత్ ఇన్ ద సేమ్ టేబుల్ విత్ మెనీ టు మెనీ. ఓకే, సో దానికోసం నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. సో వేర్ ఐ విల్ సే దట్ బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్. సో బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ కి సింపుల్ ఎగ్జ్యూమ్ ఇట్. సో మీరు ఒక బుక్ కొన్నారు, బుక్ కొన్న వెంటనే ఫస్ట్ పేజ్ లో ఆథర్ ఉంటాడు. ఆథర్ చూస్తే ఒక ఆథర్ రాయలేదు ఈ బుక్. ఫర్ సపోజ్ .NET ఉందనుకోండి. సో .NET ఒక 6 చాప్టర్స్ వచ్చి ఒక ఆథర్, ఇంకొక 6 చాప్టర్స్ వచ్చి ఇంకో ఆథర్ రాశారు. సో అంటే ఒకే బుక్ ని మల్టిపుల్ ఆథర్స్ రాశారు. ఓకే, దట్ ఈస్ 1 to many. ఈ లెవెల్లో చూస్తే రివర్స్ లో కూడా చూసాను నేను. ఈ ఆథర్ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్ కూడా రాశాడు. అంటే వీడు సి తోటే సరిపోలేదు, వీడు జావా రాశాడు, SQL కూడా వచ్చు. హీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ బుక్స్, టెక్నాలజీ బుక్స్ యాజ్ వెల్. అంటే ఒక ఆథర్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ రాశాడు, అలాగే ఒక బుక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆథర్స్ రాశాడు. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ లైక్ దిస్, ఐ కుడ్ సే దట్. మీరు చూస్తే జావా అనేది జాన్ అండ్ జిమ్ రాశారు, రైట్? సో మీరు చూస్తే .NET కూడా జిమ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు అండ్ టామ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు. అంటే ఒక బుక్ ఒకరు రాయలేదు, ఒక బుక్ ని మల్టిపుల్ పీపుల్ రాశారు. అలాగే మల్టిపుల్ పీపుల్ మల్టిపుల్ బుక్స్ రాయడం స్టార్ట్ చేశారు. అంటే కంప్లీట్ గా మెనీ టు మెనీ ఇట్ ఈస్, రైట్? సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు జావా అనేది జాన్ అండ్ జిమ్ రాశాడు. రేపు పొద్దున్న జాన్ తీసుకుంటే జాన్ అనేవాడు 2 బుక్లు రాశాడు. అలాగే నేను బుక్స్ వైస్ నుంచి వచ్చాను అనుకోండి. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ చూస్తే వీడు మల్టిపుల్ పీపుల్ రాశారు, రైట్? బుక్స్ నుంచి వస్తే. అలాగే నేను వీడిని తీసుకుంటే వీడు మల్టిపుల్ బుక్స్ రాశాడు, జాన్ అనేవాడు జావా రాశాడు, SQL కూడా రాశాడు. రైట్ వైజ్ యూ హ్యావ్ ఎ టేబుల్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ టేబుల్ లో మనకి మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయడానికి, కామా సెపరేటెడ్ దాన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయడానికి ఈ విధంగా చూసాం. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే విత్ ఇన్ ద సేమ్ టేబుల్ వీ హ్యావ్ ఎ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. అంటే బుక్స్ కి సంబంధించిన జావా అనేది చూస్తే, జావా అనే బుక్, సో ఇట్ వాజ్ రిటెన్ బై జాన్ అండ్ జిమ్, and Jim has written 2 books, and 2 books were written by Jim. So multiple authors, multiple books అని చెప్పొచ్చు. Multiple authors or multiple books, or multiple books with multiple authors, right? So ఇలాంటి దాన్నే మనం ఏమంటామంటే we call it as a many to many relationship. అంటే నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నాను. సో బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ అనుకుంటే డేటా ఎలా ఉంటే దాన్ని జనరల్ గా రిలేషనల్ డేటాబేస్ లో రోస్ లో ఇలా డివైడ్ చేస్తారు. దే విల్ నాట్ స్టోర్ ఎనీ కామా సెపరేటెడ్ వాల్యూస్. సో ఇలా డివైడ్ చేశాక, సో దే వర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయమంటున్నారు. వేర్ బికాస్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఓకే జావా అనేది ఉంది, ఆథర్స్ ఉన్నది, దే వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ యూనిక్ లిస్ట్. మనం మాట్లాడుకున్నాం బుక్స్ కి ఆథర్స్ ఉంటే ఒకే టేబుల్ లో స్టోర్ చేయొద్దు, వాటిని ఏం చేయాలి, డివైడ్ చేయాలి. సో డివైడ్ చేసిన వెంటనే నేను ఏం చేశాను,
సో బుక్స్ కి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశానండి, ఆథర్స్ కి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. సో బుక్స్ కి సెపరేట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఏం చేశాను, బుక్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ 1 2 3 డిఫరెంట్ బుక్స్ కదా. సో 3 డిఫరెంట్ బుక్స్ కి ఒక సెపరేట్ టేబుల్ తయారు చేసి ఓకే 3 డిఫరెంట్ బుక్స్ విత్ డిఫరెంట్ ఐడీస్, రైట్. అలాగే ఆథర్స్ కి నేను తీసుకొచ్చింది ఏంటి, ఆథర్స్ కూడా సెపరేట్ చేసి ఆథర్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో 2 పేరెంట్ టేబుల్స్ తయారు చేశాను, బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్. ఈచ్ బుక్ కి ఒక ఐడి ప్లేస్ చేశాను. యాజ్ ఐ సెడ్ ప్రీవియస్లీ దట్ దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ అన్న. సో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ. ఈచ్ అండ్ ఎవరీ టేబుల్ కి సెలెక్ట్ చేసి దెన్ మరి వీటిని స్టోర్ చేయాలి కదా, మరి ఏ బుక్ ఏ ఆథర్ సంబంధించిందో తెలియాలి కాబట్టి దీనికి మధ్యలో ఏం చేశానండి, ఇంటర్మీడియట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే బ్రిడ్జ్ టేబుల్ అంటాం, ఆర్ పీపుల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇంటర్మీడియట్ టేబుల్. సో ఈ ఇంటర్మీడియట్ లో టేబుల్ లో ఏం చేశాను, ఏ బుక్ కి ఏ ఆథర్ కి సంబంధించినాడు అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి చేసే నేను ఏం చేశాను, ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఏ బుక్ ఏ ఆథర్ కి అనేది మనం ఇక్కడ బుక్స్ అండ్ బుక్ ఐడి అండ్ ఆథర్ ఐడి. సో ఇక్కడ మన దీన్నే మనం బ్రిడ్జ్ టేబుల్ అంటాం. ఈ బ్రిడ్జ్ టేబుల్ లో మనకి ఏముంది, ఫారెన్ కీస్ ఉన్నాయి ఆఫ్ దిస్ ప్రైమరీ కీ టేబుల్. అంటే ఇది దీంట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే కంపల్సరీ దేనితో మ్యాచ్ చేసుకుంటది, బుక్స్ టేబుల్ ఉన్న బుక్ ఐడి తోటి. అలాగే ఇక్కడ ఆథర్ ఐడి, ఈ ఆథర్ టేబుల్ ఉన్న ఆథర్ ఐడి. సో దట్ ఈస్ 1 to many. అలాగే ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మెనీ టు 1. మీరు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్. సో వెన్ యూ ఐ సే if I have a single table, within the single table I have a many to many relationship, then I can solve it by creating the individual books table as well as authors table, which are nothing but a master tables or parent tables, which will be connected from one table to other table using a ఏంటండి ఒక టేబుల్ కి ఇంకో టేబుల్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి మధ్యలో ఏం చేసాం, సో we connected using a bridge table which is known as intermediate table. So that would resolve our problem with one to many and many to one relationship. Okay, so దాన్ని డివైడ్ చేశాను. సో బికాస్ వీ థాట్ దట్ నెవర్ స్టోర్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎనిటీస్ ఇంటూ ద సేమ్ టేబుల్. సో దానికోసం నేను ఏం చేశాను, బుక్స్ కి ఒక సెపరేట్, ఆథర్స్ కి ఒక సెపరేట్ చేశాను. సో వేర్ విల్ హ్యావ్ ఏ బుక్స్ సెపరేట్, ఆథర్స్ సెపరేట్, దెన్ ఐ విల్ కనెక్ట్ విత్ బుక్ 1 to many అండ్ అలాగే ఇక్కడ నుంచి చూస్తే many to one relationship. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ సాల్వ్ ది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్స్. అంటే మెనీ టు మెనీలో ఉన్నా కూడా డేటాని మనం ఈ విధంగా రిజాల్వ్ చేసి బ్రిడ్జ్ టేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి మనం తీసుకోవచ్చు, రైట్. సో మీన్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ద డేటా ఈజీ స్టడీ అని చెప్పచ్చు. అంటే మనం డేటాని స్మూత్ అని చేస్తున్నాము. సో విల్ నాట్ స్టోర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ఏ సింగిల్ టేబుల్ ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ మోర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ సో దట్ క్లయింట్ కి కరెక్ట్ డేటా రాకపోవచ్చు మీరు ఇలాగా సింగిల్ టేబుల్లో మెయింటైన్ చేస్తే. సో విల్ నాట్ గెట్ ద కరెక్ట్ కౌంట్స్. ఇప్పుడు కావాలి అనుకుంటే సో నేను ఈ బుక్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఈ బుక్ సంబంధించిన ఎవరున్నారు, ఐడి స్టిక్ అవుతాయి, దానికి సంబంధించిన ఆథర్స్ ఎవరున్నారు, ఆథర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్ చేసి మ్యాచ్ చేసి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తుంది. ఇట్స్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, రైట్. 1 many ఇక్కడ పాయింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఫిల్టరేషన్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫిల్టర్ అయిన డేటా ఇక్కడ ఫిల్టర్ అవుతుంది, మనకి అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది, రైట్. అలా కాక నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ లాగా రిలేషన్షిప్స్ ఫిల్టరింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే నేను జావా అని టిక్ చేశాను అనుకోండి, జావాకి సంబంధించిన ఐడి అంతా 1 వెళ్ళి ఈ బ్రిడ్జ్ టేబుల్ మీద ఫిల్టర్ అవుతుంది. 1 సంబంధించిన ఆథర్ ఐడీస్ ఎవరు, 10 and 20. ఈ 10 and 20 తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పడితే దానికి సంబంధించిన ఆథర్ నేమ్స్ వస్తాయి, రైట్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఆ రిలేషన్షిప్ మనకి ఇంపార్టెంట్. మనం ఇక్కడ ఎక్కడ క్వైరీస్ రాయం, మనం ఎక్కడ కూడా క్వైరీస్ కూడా ఒక్క లేయర్ ఆఫ్ క్వైరీ, మనం ఒక క్వైరీ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ మోడలింగ్ కరెక్ట్ గా ఉంటే మన పైన ఫిల్టరింగ్ చేసేది ఏదైనా కూడా ఫిల్టర్ అవుతుంది. అంటే మనం క్లయింట్ కి ఏ విధంగా ఫిల్టరేషన్ ఇవ్వాలి అనుకున్నా కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే ఈ విధంగా మనం చూస్తే ఈ రిలేషన్షిప్ ఈ విధంగా మనం ప్లేస్ చేయగలిగితే మనము క్వైరీస్ ని ఒక్క క్వైరీని కూడా రాయకుండా మనకి ఈ మోడలింగ్ మీదే వాళ్ళు ఎలా కావాలంటే డేటాను అలా ఫిల్టర్ చేసి చూసుకోగలుగుతారు. Okay, so means we are trying to understand of breaking the tables uniformly and establishing the relationship. Okay, so ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం టికెట్ డేటాకి. సో లెట్స్ సే ఇంకొక మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే మనం జనరల్ గా వాట్ ఐ కుడ్ సే దట్ మనకి ఏదైనా కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. లెట్స్ సే మీరు ఒక ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నారు అనుకోండి, ఇంటర్నెట్ లో మీరు ఏదైనా కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేయాలి, మీకు లైక్ నెట్వర్క్ పనిచేయట్లేదని. సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఫస్ట్ ఒక టికెట్ రేస్ చేయండి, సో దట్ మేము దాన్ని 2 days లో రిజాల్వ్ చేస్తాము అంటారు. అంటే ఐ కుడ్ సే దర్ ఇస్ ఎ టికెట్ ఐడి. ఓకే, ప్రతి దానికి ఒక టికెట్ ఐడి ఉంటుంది. ఈ టికెట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది,
టికెట్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అయింది. ఇది చాలా చోట్ల మనకి జనరల్ గా ఇప్పుడు ఏ ఐటీఐఎల్ ఎవరికైనా సపోర్ట్ వాళ్ళని మీరు అడిగారు అనుకోండి, రోజు నేను టికెట్స్ మీద పనిచేస్తాను అంటాడు. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వాడు ఏం చేస్తాడు, క్లయింట్ అనేవాడు మీకు మీకు వాడికి కమ్యూనికేషన్ ఉండటానికి ఒక టికెట్ లాంటిది రేస్ చేస్తాడు. అంటే అది ఏ సిస్టమ్ అనే యూస్ చేయనివ్వండి, సర్వీస్ యూస్ చేస్తారు, డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ద్వారా టికెట్స్ రేస్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్. బట్ మైన్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ మనకి ఒక కస్టమర్ ని ప్లస్ వెండర్ ఎవరైతే ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో మనకి ఆ సర్వీస్ ని వాడికి మనకి కమ్యూనికేషన్ కోసం ఒక టికెట్ రేస్ చేస్తాం. మన ప్రాబ్లం అంతా కూడా టికెట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. సో వాడు ఆ టికెట్ మీద కామెంట్స్ పెట్టి ఒక టికెట్ క్రియేట్ చేసిన ఈ రోజు అయితే ఈ టికెట్ ని క్లోజ్ చేస్తాను బాస్ అని చెప్తాడు. ఈ రోజులో క్లోజ్ చేస్తాం 2 days లో అని మనం ఫాలో అప్ చేస్తాం. లేకపోతే మనకి అర్జెన్సీ ఉంటే దానికి ప్రయారిటీ ఇస్తాము. సో అర్జెన్సీ అంటే ఓకే హై ప్రయారిటీ ఇచ్చామంటే అది పైన వాళ్ళ మేనేజర్స్ కూడా చూస్తారు కాబట్టి వాడు రిజాల్వ్ చేస్తాడు కింద టైంలో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ జనరల్లీ వి డూ ఇట్ ఇన్ వెన్ యూ గెట్ ఏ లైక్ మీరు యాడ్ ఫైబర్ వాడుతున్నారు అనుకోండి ఆర్ సమ్ అదర్ ఫైబర్, దే విల్ ఆస్క్ యూ టు క్రియేట్ ఎ టికెట్, విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఓకే, సో అలాగే నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు విచ్ కంటైన్స్ ఎ టికెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ కంటైన్స్ ఏ టికెట్ 1, 2, 3, 4 టికెట్స్, 5 టికెట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ టికెట్ క్రియేట్ అయింది లెట్స్ సే 2021-01-03, కానీ టికెట్ క్లోజ్ అయింది 2021-01-05 అని 2 days తీసుకున్నాడు. గ్యాప్ చూడాలి అంటే ఇఫ్ ఐ రియల్లీ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ చూసి మన మేనేజర్ ఏం చేస్తాడంటే ఏ టికెట్ ఎంతసేపు సాల్వ్ చేస్తున్నారు అని కూడా చూస్తాడు. అది వేరే మేక్షన్. మనకి ఇలా డేట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ సపోజ్ ఈ టికెట్ స్టార్ట్ అయింది 2021-01-04 ని టికెట్ తీసుకున్నారు, వెంటనే సాల్వ్ చేస్తారు 2021-01-05. సో వెరీ 1 day లో అనేది స్టోర్ చేశారు, లైక్ సాల్వ్ చేశారు అని చెప్తున్నాను. అంటే టికెట్ క్లోజ్ చేసామంటే సాల్వ్ చేసినట్టు. ఓకే, సో ఈ దీనికైతే 2021-01-08 రేజ్ చేశారు, 2021-01-09 రిజాల్వ్ చేశారు. ఓకే, గుడ్. సో నెక్స్ట్ 2021-01-13 రేజ్ చేశారు, 2021 లైక్ డేట్స్ మరి ఎక్కువ వెళ్ళద్దండి. సో ఇట్ విల్ బి బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్. సో అంటే నేను విత్ ఇన్ ద డేట్స్ లోనే వెళ్తాను. 8th వరకు వెళ్ళాను కదా. సో లెట్స్ 2021-01-06 ని చేశారు, 2021